Assalamu alaikum hurmatli o'quvchilar. Bugun minekey 3-kurs kino ham televideniya rejissyorluğu ta'lim bag'dari studentlarini Gurdungdu kino ssenariyga aylantiruv atlı temada video sabağımızı başlayımız. Gurdungdu kino ssenariyga aylantiruv bu qalay bo'ladi? Bulay alып qaraydigan bo'lsak, hozirgi bizning Qaraqalpoq filmdagi ko'rkam filmlerning ko'pchiligi Gurrung tekrarında suratga olingan filmler. Atab aytadigan bo'lsak, tank, kurort, uru ham tag'i boshqada өмірдің үш fasılı Qaraqalpoq filmdagi kinolarning ko'pchiligi Muratbay Nizomovning qalamidan döregen Gurrunglarni kino ssenariyga aylantiruv darajasida ulkan ulug' film darajasida kelgan. Endi tank filmini olib qaraydigan bo'lsak, Muratbay Nizomovning Xateri atlı Gurrungni tekrarlanib bu ko'rkam film ssenariyi yozilgan. Bu filmning avtori Muratbay Nizomov, rejissörü marhum oğlu rejissörümüz Töreniyaz Kalimbetov. Ya hemmeniz xabarınız var. Operatörü Özbek filminden gelen operatörlerimiz juda bir profesyonel derecede sürüyordu operatörümüz bu Davron Abdullayev. Yardımcıları bunun önünde Asenbay Askarov, Aziz Askarov daha başka da sonday operatörlerimiz oldu. Filmde alıqdağı maksatı bunun birinci Xateri dep Gurrung yazılgan bolgandan keyin bunu Muratbay Nizomov Ergash Karim oynaydı degen maksatpenen yarım saatlik video film etip yazgan ssenariyni birinchi. Bunu Özbek filmga apargandan keyin birinchi televideniyaga aparadi. O'zbekiston televideniyasine Ergash Karim qanday da bir sebepler menen bu tushpay qoladi bo'lgan. Sodan keyin sol vaqtdagi Özbek filmning başlığı, bulancha aytganda direktori Murat Muhammad Dust bu kino ssenariy bu video filmning ssenariyini ko'rib o'qib tanishgandan keyin Muratbay aka deydi bu ulkan kino film, художественный filmning ssenariyi bu deydi. Olsa bo'lar ekan deydi. Bunu deydi ko'rkam film etib yozib bering menga deydi. Muratbay Nizomov aytadi, men ko'rkam film yozib ko'rmedim, menga yozib biladigan qanigeni qo'sin qasıma deydi. Qanigeni qo'sadi. Sol yerden sol Dormanda oturup Yazıcılar Sayısı'nın, Yazıcılar Avhamı'nın nesi var? Dormanda demalatın ülkün Yazıcılar Avhamı'nın nesi var? Demalatın ülkün orayı var. Sol yerde oturup belgili kanigeni koskandan keyin Muratbay Nizomov so oyak bayağı 10 gün 15 günün içinde so tank filminin ssenariyini yazады. Taşkent qabıllab alып qaladı. Bunu keyin aytadi. Sizlerde bunu түсіретін aktör var mı, rejissörler var mı deydi. Muratbay Nizomov soğukta aytadi, bizde Qaraqalpoqda profesyonel 3 teatr var deydi. Qanday teatrımız? Berdaq atınдағы Muzikal Akademiyалық teatrı, Qaraqalpoq Memleketlik Jaz Tamoshago'lar teatrı, Qaraqalpoq Memleketlik Qurshaq teatrı. Bizlerde 3 memleketlik profesyonel teatr var. 3 teatrda 200'den aslam, hazır endi 300'den aslam болып ketdi. Profesyonel, jo'xori ma'lumotli aktyorlar var. Yani bizlerde Qaraqalpaqiston Respublikasında rayonlarında xalq teatrlar var. Qo'ng'irotda var, Qo'ng'irot rayonida, Shimbay rayonida var, Kegeyli rayonida var, Qarajo'g rayonida, Qalliko'l rayonida, To'rtko'lda, Beruniyda hozir qarab o'tirsak xalq teatrlar ko'p. O'nlab xalq teatri var. O'sha profesyonel aktyorlar o'ynaydi. Yoki bo'lmasa xalq teatrida shunday profesyonel aktyorlarimiz var, solar oynaydı degan maqsad bilan buni yozadi, kino ssenariyga aylantirib. Endi biz bilamiz kinoda bunu kinoning tushiradigan adam bu rejissyor bo'lib hisoblanadi, ya. Biz bilamiz sabaqdan Shuhrat Abbasov, ya, ulu rejissyorimiz. Mikhail Rom, ya, Sergey Eisenstein, Aleksandr Mitta. O'sha rejissyorlarning qatorida nega bizim özümüzün hazır alıp qaraydigan bo'lsak, Töreniyaz Kalimbetov marhum rejissyorimiz bu aldından Qaraqalpoq filmde ko'rkam film tushirib жүрген. Bu Töreniyaz Kalimbetovning ikinci ko'rkam film bo'lib hisoblanadi. Birinchi ko'rkam filmi qanday edi? Qaraqalpoqning birinchi ko'rkam filmi 45 minutlik qisqa metrajli film Tig'in degan, ya. Kolpachok. Bunu barimiz bilamiz. Bu Töreniyaz Kalimbetovning ko'rkam filmi bo'lib hisoblanadi. Bu demek ko'rkam film necha kadrdan iborat bo'lishi kerak?
Көркем film болу үшін. Dilşat, жеңіз 360 кадр болу керек. 360 кадр болса, көркем film дәрежесіне келеді. 360 кадрдан кем болса, онда бұл көркем film болмайды. Бұл қысқа метражды фильм, яки ролик, яки басқа, тағы басқалары болуы мүмкін. Сол жерде Мұратбай Нызанов 360 кадрға сиятығын етіп, көркем фильмнің сценарийін жазып береді. Бұл демек қатере фильмі, қатере гүрріңнен фильмге айланды азыр. Аты өзгерді. Әр қандай гүррің кино сценарийге айланғаннан кейін, бұның аты өзгеруі мүмкін. Егер аты жақсы болса, онда қалуы мүмкін. Қатере деген атты бұл халық ішіндегі ауызекі сөзбенен жүрген, танк деген сөзбенен бұны айландырып, танк қылып жазып берді. Енді алып қарайтын болсақ, гүрріңді сценарийге айландырсақ, бұл кино сценарийге айланғаннан кейін бұны бірінші уақияның бастануы болады. Схемаға салып жазамыз. Бірінші уақияның бастануы, екіншіне уақияның ізбе-іздігі, үшінші уақияның раваждануы, төртінші уақияның шиеленісуі, бесінші уақияның түйіні, алтыншы қарама қарсылық, кульминация, конфликт деп айтамыз ба? Бұл алтыншы қарама қарсылық болады, жетінші кульминация болады. Сегізінші барып не болады? Развязка, шешім болады. Тоғызыншы не болады деген? Финал болады. Молодцы, финал. Демек, бұл қатере атлы гүрріңді де сол схемаға салып, Мұратбай ағаны занып, кино сценарийге айландырды. Демек, енді уақияның бастануы болатын болса, уақия неден бастанды? Фильмде. Сол нөкісте оқып атырған атаның қызы келіп, үйіне келіп не деп айтады? Маған диплом жұмысын жазу үшін, яки болмаса соны бағасын қойып беретұғын диплом жұмысы үшін маған танк керек, болмаса бір сиырдың пұлы керек дейді. Енді өздері орта дармиян қожалық әкесі сол бір сиыр берейін десе, қожалығында бағы отырған бір сауын сиыры бар. Оны бермейін десе, қызына жағы диплом жұмысы керек болып қалады. Соның үшін бұл ауылдан қалаға танк іздеп шығады. Фильмде бас қаһарман кімдер болған? Кімдер ойнады? Шамрат Өтемұратов, Қуатбай Абдримов, Сырға Айымбетова, Жолдасбай Абылаев, Мырзабай Өтемейсов, Лиза Ахымбетова. Һәм тағы басқалары өзіміздің Қарақалпақтың театрының көркем өнерінің белгілі актерлары ойнап шыққан. Енді біздің бас қаһарманымыз танк іздеу үшін қалаға шықты дейік. Бұл не болады? Үйінен азанғы уақытта, азанғы сағат 7-де, соны 7-дің уақытында оператор тарифінен түсірілген азан күннің шығып келатырғаны, қораздың бақырып атырғаны, ауылдың көрінісі. Бұл фильмде бұл азанға мәхәл болып көрінеді. Демек, үйінен шығып баратырып, сондай бір-екі диалог бар, қоңсысымен сөйлеседі, жер қазып атырған, ұшырма гәплерден қосқан Мұратбай Нызанов, соны әзіл дәлкек арасына қосып. Демек, қаһарманымыз үйден шықты, қалаға қарай уақияның бастануы болды, бастанды. Бұл енді келатырып тұр, жолда бұл кімге ұшырасады? Қалада. Дегеннен кейін. Палкерге ұшырасады, Халықтың тілінде сиган дейді, я болмаса лөлі дейді. Бұл пал ашып беремен, кел дегеннен кейін бұл қойсаңа дейді, мен палға есенбеймен. Яқ тек келер, бір сөйтіп, бұны алдастырып, баратырған жолынан қайтарады, Демек, значит, бұл кинода қандай не болды бұл? Бұрылыс болды, молодец. Поворот деп айтылады кинода. Бұл баратқан жолынан кетіп баратқан жер екінші жаққа бұрылып кетті. Значит, поворот болды. Демек, уақия екінші тарапқа өзгеріп, уақия басқаша түс алып кетті. Бұл сол жерде кімді көріп қалады? Белгілі халықтың ішінде жүрген үлкен ұлы қосықшы Бахадыр Мұратовты көріп қалады. Бұл гүрріңді жазғанда, мысалы, кино сценарийге айландыру болса, қайсы бөліміне кіреді бұл? Уақияның ізбе-іздігі. Демек, уақияның ізбе-іздігі болатығын болса, Бахадыр Мұратовты көріп, бұған айтады, маған қызымды сол оқуынан
диплом жұмысын жазып беру үшін маған қойып беру үшін танкі болып бер қарағым десе, ол бірден танымағаннан кейін келісім бермейді. Яқ аға кешіресіз дейді, мен бола алмаймын деп кетіп қалады. Демек бұл сол мақсатына жету үшін сол жердегі машинаны тоқтатып ізінен театрға келеді. Бұл демек не болады? Біздің гүріңді кино сценарийге айландыруымыздағы үшінші басқышымыз болатын болса, бұл уақияның несі болады? Рауажлануы болады. Уақияның басталуы болды, уақияның ізбе-іздігі болды. Енді кем-кем уақия рауажланып келатырыпты. Демек бұл театрға барғаннан кейінім сол өз мақсатынан қайтпай, Бахадыр Мұратовтың сол разышылығын алу үшін сол жерде сол спектакльде рөл ойнап отырған жерінде шекем барып, даже керек болса оркестр ямасына шекем құлап түседі деп. Құлап атырса да бұл өз мақсатына жете ме, жетпей ме? Қаһарманымыз Шамрат Өтемұратов. Шамрат аға өз атымен ойнап атырыпты. Сол жерде Бахадыр Мұратов оның оркестр ямасына жығылып атырғаннан кейін соны көріп аяп, яқшы Шамрат аға, мен қызыңызға танкі болып беремін деп келісім береді. Демек, қаһарманымыз өз мақсатына жетті сол жерде. Разышылығын алды. Уақия рауажданып атырыпты. Енді бізге уақияның шиеленсуі керек. Уақияның шиеленсуі қай жерде бұның? Демек, театрдан шықты. Шамрат аға менен біргелікте университеттің сол проректоріне барып, келісімін алып, кеткеннен кейін. Енді университеттің проректоріне барған уақытта оған қандай және сұрау береді? Білеміз бе? Көрдік қой фильмді. Яқшы, молодец. Яқшы дейді. Атсен бақасын қойып беремен оқушының, бірақ сіз маған бір өтінішімді орындап берсеңіз дейді. Қандай өтініш десе, мына дейді, ауыл қожалығының несі маған бала студенттер үшін егілетіген жер керек еді, соны бермей жатырыпты. Ауыл қожалығында сондай бір Дауқара фирмасында ма бір жер сондай жері бар екен, соны алып берің маған дейді. Яқшы дейді, оның алдына бұл қатері күрдің болғаннан кейін Қарақалпақта қатері деген сөз біреуге біреу сөз салу, жұмысын біткеру. Сондай біреуден біреуге өтіп кете береді. Ана қатері қылады да. Сөйтіп ананың жұмысын бітіремен, мынау har қайсының алдына түсіп, жаңағыдай қатері сөз салып, жұмысын орылап келе бергеннен кейін нәтижеде не қылады бұл? Жүрек ауыру болып қалады, Жүрек ауыру болып қалғанда ең кейін уақия шиеленісті, түйілді уақия, бірінен кейін бірі барып. Енді бізге конфликт, қарама-қарсылық, яғни айтқанда ең жоғары биік шоққысы кульминация керек. Кульминация қай жерде бұл фильмнің? Қаттырақ айта берің, дауыс кененде де біз. Демек бұл сол фильмдегі қаһарман кезектегі сол қатері салатығын адамның алдына келіп, маған дейді, яқшы сізге дейді экскаватор жәрдем беремін, бірақ сіз де менің бір өтінішімді орындайсыз дейді. Не өтініш екен десе, сондай мен жақында балама той беремін, Индиядан маған Радж Капурды әкеп берің дейді. Сол жерде жүрегі ұстап қалып бір жаздырады, бірақ яқшы дейді, ол Радж Капурдың өлгені қашан оның, және ол Индияда болса дейді. Өлген болса балалар бар шығар, әкеп бер маған дейді, абарауды айтып берсе болды дейді. Сол жерде біздің қаһарманымыз Бахадыр Мұратовтың, яғни Қуатбай Абдіреевтің жүрегі ұстап қалады. Сөйтіп не қылады? Тез жәрдем келіп бұл емдеуханаға түседі. Ауырып қалады да. Бұл біздің фильміміздің, яғни гүріңді кино сценарийге айландырып, сценарий жазғандағы бұл кульминация бөлігі болып есапланады. Демек, енді түйіннен өттік, шиеленсуден өттік, ең кульминациядан өттік. Енді не болады? Уақия? Уақия шешілу керек қой, түйінді шешуіміз керек енді. Енді бұл развязка деп аталады. Завязкадан өттік, енді развязкадан өтуіміз керек. Шешімі қай жерде бұның түйіннің шешілетін жері? Қаһарманымыз үйіне келіп, телевизор көріп отырса, жаңалықтан сол белгілі сол халық артисті Бахадыр Мұратовтың кезектегі гастрол сапары ауруына байланысты қалдырылып атырғалығын естіп, демек, значит, бұл ауырып больницаға түсіп қалған екен деп естеді. Содан кейін қоңсысының баласына түйе тауықты сойдырып, кемпіріне айтады, бұл қазанға сал,
Жібері көртіп етіп, мен Бахадыр іннің ізінен емлеуханаға бараман, көріп қайтаман, ауырып қапты деп. Сөйтіп түйе тауыққа жібері көртіп сап астырып больницаға барады ізінен, емлеуханаға. Емлеуханаға барса, медсестра сол бұл қарны жібергісі келмейді. Аға, ол жерде адам көп, толып тұрыпты дейді. Енді біздің авторымыз Мұратбай Низамовтың бір шеберлікпенен жазған сөздері бар. Ол сонша адам сыйған жерге мен сыймаймын ба қарағым. Ол сол адамların бірі болып мен кіремен деп, сол хазіл дәлкекпенен сол бір жағынан нетіп барады. Барса, сол баяғы сөз қателер қылған адамлардың бәрі отырыпты. Университеттің проректоры отырыпты, фирманың директоры отырыпты, комбайн фирманың директоры, Қаратау фирманың директоры, тағы құлласы. Бахадыр Мұратовтың жұмысын орындаған қаһармандардың бәрі қасында отырады. Сөйтіп келіп, біздің Шамрат аға айтады, мен және бір өтінішпен келатырман десе, сол жерде және бір жүрек ұстап, яқ қарағым, өтініш емес, тойға айтып келатырман дейді. Онда жақсы екен. Сол қызымды дейді ұзатып атырман. Ертең Құда қаласа сол тойға айтып келатырман, сол тойдың басы қасында боласаң інім, сол нетесең дейді. Сөйтіп яқшы деп ең соңында фильміміз неменен жұмақланады? Финал екі жастың қосылу тойы, бақыт тойы менен әммедім жақсы болып, тойда ойнап, күліп, сол тойымыз бақытлы жұмақпенен жұмақланады. Бұл енді әр қандай авторға да бұл несіп ете бермейді. Бақытлы етіп бұны жұмақлау. Бұл фильмнің жанры қандай? Комедия жанрында жазылған фильм. Бұны 2002 жылы сол өзбек фильмнің материалдық базасының жәрдемінде фильмді суретке алды. Техника Ташкенттен болды, операторларымыз басқасы. Бұл қалған актерлардың көпшілігі бәрі өзіміздің жергілікті актерлар. Қарақалпақ театрының, Қарақалпақ фильмнің, тағы Қарақалпақстанда сол минет етіп отырған көпшілік. Bir қанша киноға бірінші түсіп отырған адамlarımız da бар ішінде. Бұл енді өзбек фильм тарифінен 130 миллион пұл ажыратылды. Қарақалпақ фильм тарифінен сол уақыттың өзінде 2002 жылы 5 миллиондай пұл ажыратылды. 135 миллионға түсірілген фильм болды бұл. Жүдә бір жақсы бағалы фильм болды. Өзінің мұрат мақсатына жете алды. Қаһарманларымыз жүдә жақсы ойнаған. Киноның ішінде ешқандай кемшілігі жоқ. Сол гүріңді кино сценарийге айландырғанда жүдә шеберлікпенен айландырған. Бұны енді операторымыз суретке алған дәуірде де бұны қайта дубль алған, бірақ бәрібір сол актерларымыз көпшілігі албыраған. Себебі театр менен киноның екеуінің айырмашылығы. Театрда болса сахнада қалегенше дауысты көтеріп бақырып сөйлейтін болсаң, ал кинода камераның алдыңа микрофон кеп тұрады, өтіп бақыра алмайсың. Себебі неге? Кинода камерада оператор өзі, мысалға сахнада, театрдың сахнасында ана бастан мына басқа арқайын жүре беретін болсаң, аванс сценадан сценаға, сценадан арьер сценаға шығып жүретін болсаң, кинода ондай емес. Кинода белгіленген светтің, прожектордың астында ғана жүретігін өзі сызық несі болады. Мысалға айтайық, камераны бір жерден екінші жерге өзгерту үшін ол уақыт кетеді. Светті өзгертуге тура келеді. Мысалға айтатын болсақ, мына жерден мына жер аралықта түсесіз, аға десе болды, сол жерде түсуге актер соған хақылы. Егер кірттай былай шығып кетсе, онда ол кадрдан шығып кетеді. Киноның сондай қиыншылығы бар. Кейіннен бөліп алатыған жерлері бар бұның. Енді біз har қандай гүріңді сценарийге айландыратыған болсақ, біріншіден нелерге бар беруіміз керек. Біріншіден сол схема бойынша жазуымыз керек болады. Бірінші уақияның басталуы, уақияның ізбездігі, уақияның рауаждануы, уақияның шиеленісі, уақияның түйіні, одан кейін барып уақияның шешімі финал болып есептелінеді. Біз қолымызға алған har қандай гүріңді жазатыған болсақ, мысалға сол нәрселерге итибар беруіміз керек болады. Сол егер көркем фильм жазатын болсақ, гүріңді онда 360 кадрға туғырлап жазуымыз керек. Бізге кішкене ғана сол 20 минутлық, 15 минутлық фильм болады дейтін болсақ, онда ол кадрлары аз мықтарда жазылады. Біріншіден бұл уақиялары, ізбездігін бәрін толықтырып алуымыз керек. Ешқандай шала болмау керек.
Сөйтіп жазылады бұл. Hürmetli оқушылар, мінекей бүгін видео сабағымызды осымен жұмақлаймыз. Түсінбеген сұраулар болса, мархамат бере берсеңіз болады. Рахмет бәріңізге.